Good afternoon, students. Today we are going to start the second poem of our English textbook. The title of the poem is Indian Weavers. The page number is 99 of our English textbook. See here, at first we are going to discuss icebreakers, means there are some activities to discuss as a preparation of the poem. See there, the first what is given: artisans are also called craftsmen. Artisans means karagir. Artisans are also called craftsmen. Craftsmen याचाही अर्थ कारागीरच आहे, म्हणजेच आर्टिसन्सला क्राफ्ट्समेन असंही म्हटलं जातं. They are creators of diverse goods and use of their hands to create unique, functional and also decorative items using traditional techniques. See here, they are creators. Who are creators? Artisans, or we call them craftsmen. Okay, they are creators. They create of diverse goods. Diverse means different. Okay, they create various goods, vastu, various goods and use their hands to create unique, right? They create different type of the goods, things, and they also use their hands to create unique means only one, functional means working, and also decorative items using traditional techniques. जे पारंपरागत परंपरागत जे काही तंत्रज्ञान आहे किंवा टेक्निक आहे त्याच्या मदतीनं हे कारागीर काय करत असतात, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू तयार करत असतात ज्या युनिक असतात, म्हणजे कदाचित त्या एकच असतात जगामध्ये, किंवा फंक्शनल खूप चांगल्या कार्य करणारे असतात. अशा डेकोरेटिव्ह ॲटम्स बरेचसे कारागीर बनवतात, बरोबर आहे. आपण त्यांना बऱ्याच वेळेस 12 बलुतेदार असंही म्हणतो. नाऊ कंप्लीट द वेब गिवन बिलो. राईट, देर इज द वेब ॲट फर्स्ट अँड वी हॅव टू कंप्लीट द वेब गिवन बिलो. सी दियर व्हॉट इज द वेब. डिफरंट टाईप ऑफ आर्टिसन्स, कारागिरांचे वेगवेगळे प्रकार. फॉर एक्झाम्पल गोल्डस्मिथ, सोनार हा कोण आहे, एक आर्टिसन आहे. तो त्याच्या कौशल्यानं वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने तयार करत असतो, गोल्ड्समन. नेक्स्ट नेक्स्ट टाईप ऑफ द आर्टिसन इज फॉर एक्झाम्पल डायर. डायर मीन्स रंगकाम करणारा. नेक्स्ट सिल्क ग्रोवर, म्हणजे सिल्क विणणारा किंवा सिल्क ग्रोवर, सिल्क प्रोड्यूस करणारा. टेलर, ओके, इट इज ऑल्सो ए आर्टिसन. देन लेस मेकर इज ए आर्टिसन. देन बटन मेकर इज ऑल्सो आर्टिसन. देन मॅट अँड रग मेकर, दीज आर द आर्टिसन्स. व्हॉट इज द लिस्ट ऑफ द आर्टिसन्स? येस, गोल्डस्मिथ, weaver, dyer, silk grower, tailor, lace maker, button maker, mat and rug maker. These are the artisans. Okay. Next activity: discuss with your partner the season / occasions when we need. See here, we have to discuss about the seasons or about the occasions when we need the following clothing. See, woolen clothes. When do we use woolen clothes? When there is winter season. That time we use woolen clothes. थंडीमध्ये थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आपण वूलन क्लोथचा वापर करतो. आणि कोणत्या सीझनमध्ये? इन विंटर, म्हणजेच हिवाळ्यामध्ये. नेक्स्ट नंबर बी, कॅज्युअल क्लोथ्स. कॅज्युअल म्हणजेच हे रेग्युलरली वापरले जाणारे क्लोथ्स जे आपण
समर सीझन्समध्ये असे क्लोथ्स घालतो. कोणते? कॅज्युअल क्लोथ्स रेग्युलरली इन समर सीझन. रिच सिल्क क्लोथ्स, रिच असणारे, महागडे असणारे सिल्क क्लोथ केव्हा वापरले जातात? वेन देर इज द ओकॅजन ऑफ बर्थडे, वेन देर इज द ओकॅजन ऑफ मॅरेज, वेन देर इज द ओकॅजन ऑफ एनी फेस्टिवल. इन दिवाळी, in Dashera, we use silk clothes. Then colorful comfortable clothes. When do we use colorful and comfortable clothes? When there is any marriage party. Okay, that time we use colorful comfortable clothes. Correct? Next, let's play a game. Okay, चला एक गेम खेळूया आता. The teacher will ask the students some questions. Okay, I will ask you some questions now. Students will understand that there are some exceptions to the general rules. Let's start. Okay, this is a game. Okay, and we are playing this game, right? There are some questions. You have to understand that question and then you have to answer, correct? But there are some exceptions also. Keep in mind, okay? Don't go as a general rule. Let's start. Okay, let's start the game. The first, one who views is a, yes, answer please. One who views is a viewer, correct? Second, one who plays a game is a player. One who sings is a, yes, find out. One who sings, जो गातो त्याला काय म्हणतात? One who sings is a singer. One who dances is a dancer. One who teaches is a teacher, right? One who cooks is a not cooker. Don't answer cooker. One who cooks is known as शेफ. शेफ म्हणतो आपण त्याला, कुकर नाही म्हणत आपण त्याला, शेफ म्हणतो. करेक्ट आहे. कुकर हे एक वस्तू झाली, शेफ हा व्यक्ती झाला. करेक्ट. विवर, देन प्लेयर, सिंगर, डान्सर, टीचर. करेक्ट. दीज आर द पर्सनल नाउन्स अँड cooker is the name of thing. Okay, in the kitchen we use cooker. जे कुकर 3 शिट्या देतं ते उत्तर नको आहे आपल्याला, तर तिथं कोण पाहिजे? शेफ. ऑलरेडी सांगितलं होतं, देअर आर सम एक्सेप्शन्स टू द जनरल रूल. ओके, सो यू हॅव कमिटेड मिस्टेक हिअर. वन हू कुक्स इज ए शेफ. राईट. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. तुम्ही पाहिलंय बऱ्याच वेळेस महात्मा गांधीजी यांचं चित्र पाहिलंय, ज्यामध्ये महात्मा गांधीजी त्या चरखाच्या जवळ बसून ते सूत विणताना तुम्हाला दिसले असतील. सूत विणणे, ते चरखा आहे ना, चरखा फिरवत ते सूत कातणे, तसं चित्र तुम्ही पाहिलं असेल. तर आता क्वेश्चन आहे, डिस्कस द रिझन्स बिहाइंड धिस. याच्या मागचं रिझन काय? वन हॅज बीन गिवन फॉर यू. फर्स्ट इज टू गिव्ह रुरल पीपल अन अपॉर्च्युनिटी टू अर्न देअर लाईव्हलीहूड. एक रिझन काय होतं की खेडेगावातल्या लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये रोजगार मिळावा किंवा रोजगाराची संधी मिळावी याच्यासाठी होतं. म्हणजे गरीब लोकांनी जर ते सूत कातलं तर त्याच्यापासून त्यांना पैसे मिळतील आणि ते स्वावलंबी होतील, याच्यासाठी हे एक कारण होतं. कशाच्या पाठीमागे? महात्मा गांधीजींनी जो चरखा दाखवून दिला त्याच्या पाठीमागे. दुसरं रिझन काय? द सेकंड रिझन इज टू शो द फिजिकल इम्बॉडीमेंट. म्हणजेच काय? वी हॅव टू वर्क, ओके, आवर ओन
आपलं फिजिकल इम्बॉडिमेंट तिथं वापरलं पाहिजे. दिस इज द सेकंड रिझन. थर्ड रिझन, टू शो द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्वदेशी. स्वदेशी म्हणजेच आपल्याच देशामध्ये तयार झालेलं आपण वापरणे, दुसऱ्या देशातल्या वस्तू न मागवणे, त्याला आपण स्वदेशी म्हणतो. म्हणजेच आपल्याच भारतीय लोकांनी स्वतः आपणच कपडा तयार केला पाहिजे आणि तो आपणच मार्केटमध्ये आणला पाहिजे. आपल्यालाच पैसे मिळतील, आपला पैसा बाहेरच्या देशामध्ये जाणार नाही, अशा पद्धतीनं स्वदेशी. ओके, स्वदेशी मूवमेंट वॉज देअर. अँड टू कॅरी द स्वदेशी मूवमेंट, महात्मा गांधीजी स्पिन ऑन हिज चरखा. नेक्स्ट, टू शो द सेल्फ सफिशियन्सी. महात्मा गांधीजी was spinning on his charkha to show the self-sufficiency. These are the reasons behind that activity. Now the next, name some tools used by the weaver. weaver आता तुम्हाला माहित आहे, weaver म्हणजेच कारागीर. काय करतो? विविंग करतो, बरोबर आहे. म्हणजे विणकर माहित आहे तुम्हाला, विणकर जो विणतो. बऱ्याच वेळेस आपल्या घरामध्ये आपली आई किंवा आपली आजी स्वेटर विणताना आपण पाहिले असेल. ओके, ती जी काही विणणे आहे त्याला विविंग म्हटलं जातं. आणि विवर म्हणजेच विणकर, कपडा विणणारे लोक, त्याला आपण विवर म्हणतो. तर त्यांच्याकडे असणारे टूल्स कोणकोणते आहेत ते विचारलंय. तर फर्स्ट इज गिवन लूम. त्यांच्याकडे टूल्स कोणकोणते असतात? लूम नावाचं टूल असतं. तर ज्यावेळेस बऱ्याच वेळेस टी व्हीमध्ये आपण पाहिलं असेल की कपडा विणताना ती एक कमान असते लाकडाची आणि त्यामध्ये ते धागे क्रमाक्रमानं ते जोडलेले असतात. ओके, ती फ्रेम म्हणू आपण त्याला. तशा पद्धतीने लूम असते. आणखीन काय असतं? वार्प असतं त्यांच्याजवळ. आणखीन शटल्स असतात, कोंब असतं, बरोबर आहे. या गोष्टी, या टूल्स कोणाकडे असतात? विवर्सकडे असतात. नेक्स्ट, नेम सम टाइप्स ऑफ यार्न्स युज्ड बाय द विवर. वेगवेगळ्या प्रकारचे यार्न्स म्हणजे धागे. विवर्सकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे धागे असतात. कोणकोणते असतात? जसं लिनेन असतं, लिनेन प्रकारचा धागा असतो. वूल असतं, कॉटन असतं, रेयॉन असतं, आणखीन सिल्क असतं, बरोबर आहे. लिनेन, वूल, कॉटन, रेयॉन, सिल्क, these types of the yarns are used by the weavers. Correct? Now change the page. The poetess of this poem is सरोजिनी नायडू. तुम्ही हे नाव बऱ्याच वेळेस ऐकलेलं आहे, सरोजिनी नायडू. शी वॉज बॉर्न इन 1879 and died in 1949. सरोजिनी नायडू वॉज अ पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट. म्हणजे राजकारणामध्ये सक्रिय असणारी ती व्यक्ती होती सरोजिनी नायडू. फेमिनिस्ट and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. फेमिनिस्ट म्हणजेच स्त्रीवादी. स्त्रीवादी म्हणजे स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढणारी. and the first Indian woman who became the president of Indian National Congress. She was the first woman. Okay, she was the first Indian woman and that first Indian woman became the president अध्यक्ष कशाची? इंडियन नॅशनल काँग्रेस. त्या काळामध्ये जे काही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस होतं, त्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची ती अध्यक्षा, पहिली महिला अध्यक्षा बनली होती. कोण? सरोजिनी नायडू. शी वॉज अन इम्पॉर्टंट फिगर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स. Yes, Sarojini Naidu was the important person in that India's struggle for independence. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी ज्या काही व्यक्तींनी त्यांचा वेळ आणि त्यांचं कार्य अर्पण केलं त्यापैकी सरोजिनी नायडू ह्या एक होत्या.
Sarojini Naidu's work as a poet earned her the fabric of Nightingale of India. ओके, सरोजिनी नायडूज वर्क, त्यांचं काम काय म्हणून, एक पोएट म्हणून काम कशा पद्धतीनं त्यांना मोठं केलं, तर त्यांना एक ओळख निर्माण झाली. सॉब्रिक म्हणजेच टोपणनाव त्यांना मिळालं गेलं. त्यांच्या त्या पोयम्स, त्यांनी जे कविता तयार केल्या याच्यामुळं त्यांना काय म्हटलं जात होतं, नायटिंगेल ऑफ इंडिया, गान कोकिळा, या पद्धतीनं नायटिंगेल ऑफ इंडिया असं त्यांना म्हटलं जायचं. लॅटर सी बिकेम द गव्हर्नर ऑफ द युनायटेड प्रोव्हिन्स इन 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. See there, later she became the governor. नंतर ती काय बनल्या, तर त्या एक गव्हर्नर बनल्या. गव्हर्नर जसं राज्यपाल म्हणतो आपण, तशा पद्धतीनं त्या गव्हर्नर बनल्या. कशाच्या, युनायटेड प्रोव्हिन्स, प्रोव्हिन्स म्हणजे प्रांत, युनायटेड प्रोव्हिन्सच्या त्या गव्हर्नर बनल्या. कधी, इन 1947, and she became the first woman to hold the office of the governor in independent India. आणि स्वतंत्र भारतामध्ये त्या पहिल्या महिला ज्यांनी गव्हर्नर पद मिळवलं अशा पद्धतीनं त्या होत्या. पहा, इंडियन विवर्स इज ए शॉर्ट पोयम where the poet talks about 3 types of garments that the weavers weave at 3 particular times of a day. या कवितेमधून, कोणती कविता आहे, तर इंडियन विवर्स या शॉर्ट पोयममधून पोएट आपल्याला काय सांगते, तर ते सांगते की 3 प्रकारचे गारमेंट्स असतात. गारमेंट्स म्हणजे कपडे, बरोबर आहे, वस्त्र. दॅट द विवर्स व्यू, ज्या वस्त्रांना ते विवर्स, विणकर काय करतात, विणतात, परंतु ते 3 वेगवेगळ्या टाईमला विणतात दिवसाच्या, असं या ठिकाणी दाखवलंय. दिवसाच्या 3 वेगवेगळ्या टाईम म्हणजे सकाळची वेळ, दुपारची वेळ आणि सायंकाळची वेळ. सकाळच्या वेळेला कोणता कपडा विणला जातो, दुपारच्या वेळेला ते कोणता कपडा विणतात, किंवा सायंकाळच्या वेळेला ते कोणता कपडा विणतात, या बाबतीत कवयित्री सांगते. बऱ्याच वेळेस आपण डिस्कस केलंय, सकाळची वेळ म्हणजेच माणसाचा जन्म असं आपण गृहीत धरतो, दुपारची वेळ म्हणजे त्याचं प्रौढावस्था, आणि सायंकाळची वेळ म्हणजेच त्याच्या मृत्यूजवळ आलेली अवस्था आपण असं म्हणत असतो, बरोबर. Each stanza of the poem represents the 3 important events of human life. आता या कवितेमधला प्रत्येक स्टांजा काय रिप्रेझेंट करतो, तर 3 महत्त्वाच्या घटना माणसाच्या लाईफमध्ये येत असतात. पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजेच बर्थ, दॅट इज कॉल्ड चाइल्डहुड. सेकंड इज अडल्टहुड, दॅट इज यूथ और यंग. अँड थर्ड इज डेथ, मीन्स ओल्ड एज, बरोबर. ह्या 3 घटना माणसाच्या आयुष्यामध्ये होतात. बर्थ होतो म्हणजे सूर्य उगवला, अडल्टहुड म्हणजेच सूर्य मध्यानाला आला, दुपार झालेली असते, बरोबर, आणि दुपारचं ते ऊन, तो सूर्यप्रकाश आपल्याला नकोसा वाटतो. सकाळचा सूर्यप्रकाश हा खूप आल्हाददायक वाटतो, आणि म्हणून सकाळची तुलना बर्थ सोबत केली आहे. माणसाचं आयुष्य हे एका दिवसाचं आहे अशा पद्धतीनं आपण सांगतो. जसं माणसाचा जन्म झाला म्हणजे सकाळ झाली, माणसाचं तारुण्य आलं म्हणजे दुपार झाली, आणि माणसाचा वृद्धपकाळ आला म्हणजेच सायंकाळ झाली, आणि दिवस मावळला म्हणजेच माणसाचं आयुष्य संपलं. असं माणसाचं एकच दिवसाचं आयुष्य आहे. ह्या एकच दिवसाचं आयुष्य, त्या आयुष्यामधला प्रत्येक मिनिट व्यक्तीने आनंदाने घालवला पाहिजे, का तर तो मिनिट पुन्हा आपल्या आयुष्यामध्ये रिटर्न येऊ शकत नाही. अशा पद्धतीने हे सगळं फिलॉसॉफी ही सर्व याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. द कलर्स मेन्शन इन द स्टांजाज आर व्हेरी सिग्निफिकंट. इथं काही कलर्स देखील वापरले त्या कवितेमध्ये. जे कलर्स काय करतात, तर त्या स्टांजामधले कलर्स
सिग्निफिकंट आहेत, खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, ॲज दे इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इव्हेंट्स. आणि जे इंडिकेट करतात काय, तर मूड इंडिकेट करतात, त्या घटनेचा मूड ते सांगतात. राईट. नाऊ वी हॅव टू गो टुवर्ड्स द पोयम. सी डिअर, this poem is divided in 3 stanzas. Indian Weavers by Sarojini Naidu is a short poem consisting of 3 stanzas having 4 lines each. Correct. See the poem. The first stanza, Indian Weavers. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. बघा आता पहिला स्टांजा. पहिल्या स्टांजामध्ये 4 लाईन्स वापरल्यात. पहिल्या 2 लाईनमध्ये क्वेश्चन विचारलेले आहेत आणि दुसऱ्या 2 लाईनमध्ये त्या क्वेश्चनचं आन्सर आलेलं आहे. ओके. पहिल्या 2 लाईन्स पहा. विवर्स कुणाला म्हणते सरोजिनी नायडू? त्या विणकरांना शब्द वापरलाय त्यांच्यासाठी. काय म्हणून वापरला? विवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. विवर्स काय करत आहेत? विवर्स आर विविंग, विणत आहेत, ॲट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे म्हणजेच पहाट. विवर्स पहाटेच्या वेळेला विणत आहेत. वाय डू यू व्ह्यू अ गारमेंट सो गाय. आणि क्वेश्चन नायडूनं विवर्ससाठी काय वापरलाय? वाय डू यू व्ह्यू, तुम्ही का विणताय? अ गारमेंट म्हणजे ते वस्त्र तुम्ही का विणताय? सो गाय, गाईज असा शब्द विवर्ससाठी सरोजिनी नायडूनं वापरला. एवढ्या सकाळी तुम्ही विणताय है ना, काय विणताय तुम्ही? कोणत्या प्रकारचं गारमेंट विणताय असा प्रश्न विचारला. त्यावेळेस उत्तर पुढे काय आहे? ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ ए हाल्कॉन वाईल्ड, वी व्ह्यू द रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड. कसं आहे हे वस्त्र? ब्ल्यू आहे. ब्ल्यू निळं आहे, निळ्या कलरचं आहे. ॲज द विंग ऑफ ए हाल्कॉन. विंग म्हणजे पंख, हाल्कॉन म्हणजेच किंगफिशर, अ बर्ड विच हॅज ब्राईट कलरफुल प्ल्युम्स. ज्या पक्षाला ब्राईट आणि कलरफुल असे पंख असतात तसा तो हाल्कॉन म्हणजेच किंगफिशर. किंगफिशर कलरफुल दिसतो है ना. असं कलरफुल दिसणारं ब्ल्यू कलरमध्ये असणारं हे कपडा तुम्ही का विणत आहेत अशा पद्धतीनं विचारलंय. वी व्ह्यू द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. आणि विवर्सनं उत्तर काय दिलंय? वी व्ह्यू द रोब्स. आम्ही व्ह्यू करत आहेत, आम्ही विणत आहेत. काय? रोब्स विणत आहेत. रोब्स म्हणजे अंगरखा विणत आहेत. अंगरखा म्हणजेच शर्ट विणत आहेत. ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. कुणासाठी? न्यू बॉर्न चाइल्डसाठी आम्ही शर्ट विणत आहेत. म्हणजे या ठिकाणी कलर कोणता वापरलाय? ब्ल्यू कलर सांगितलाय. जसं हाल्कॉनच्या शरीरावर जसे कलर असतात तशा पद्धतीनं ब्ल्यू कलरचा कपडा या ठिकाणी विणला जातोय. कुणासाठी? न्यू बॉर्न चाइल्डसाठी. म्हणजे ही पहिली स्टेज दाखवली आयुष्यामधली, जी आपली चाइल्डहुडची जी स्टेज असते. आणि चाइल्डहुडच्या स्टेजमध्ये आपल्याला सर्व गोष्टी कलरफुल असतात, आनंदी असतात, फनी असतात. बरोबर आहे. ह्या गोष्टी इथं सांगितल्यात. ओके. नाऊ वी हॅव टू स्टॉप हिअर. द रिमेन 2 स्टांजाज वी हॅव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थँक यू.